Hello students and welcome back to our 7th standard history read. Now we will study the next point, that Mughal power, how the Mughal power expanded in India and how they win the every territory in all the details we have seen in this lesson. How they start Mughal power. In 1526, the Sultan of Delhi, the 1526 Sultanate of the Delhi will become to the end, and after the end of the Sultanate of the Delhi, then Mughal power will be the started to ruling on Delhi. It means the Mughal power captured the Delhi. The next point we have seen, that name is a Baur. What does it mean Baur? Baur is a king name. Is a king name. I'll tell you in a detail. The founder of the Mughal power. Baur is the founder of the Mughal power, but he is a king of the Fargana. He is a king of a Fargana. Where is the Fargana? The Fargana is located in a Central Asia. Fargana is located in a Central Asia in Uzbekistan. Today we have find out where is the Fargana. Fargana is a today present day. It is find out in Uzbekistan. Baur also heard it about the wealth of the wealth of the Indian temples. He also found it, and he wanted to chance to enter them to India, or invention to start to invent invention in India. So he only waiting for one opportunity to come to India. The In that time, the reigning of the Sultan of the Delhi, the Ibrahim Khan Lodi, that time, the starting of the ruling king of the Sultan of Delhi is Ibrahim Khan Lodi, and Daulat Khan Lodi in a Punjab's governor. Daulat Khan Lodi is also the Punjab governors, but Ibrahim Khan Lodi and Daulat Khan Lodi, this together, it's not understanding well. He is not understanding well. He is also strengthened between him. Because of that, the Daulat Khan Lodi invited Baur. Daulat Khan Lodi invited Baur, and the battle between the Ibrahim Khan Lodi, it started on 21st April 1526 at Panipat. When the Baur came to India, and this information about the Ibrahim Khan Lodi, then Ibrahim Khan Lodi also start to march against Baur, and between them the war will be started in 21st April 1526 at Panipat. The Baur used his ultrally very effectively. Because of that, he defected the Lodi's army. This war is the first war of Panipat. Then after that, the ultrally, it means of weapons, or the we have seen the ultrally, it means the variety of the weapons, and variety of the, that's we have seen the many things he used in his war. After that, when the Baur in India, that time this information know about this information also heard it about the Rajput king, that the Rana Sangha of Mewar. He also called to all the Rajput kings to fight against the Baur. When all the Rajput king came together, and he started the war against the Baur, in that war the Baur ultimately and reserved force play a key role in that war. How they play a key role? The Baur's technique was very effective, because Baur used effective artillery, and he also one use of one technique to reserve the force.
In that war, the Rana Sangha and the all Rajput kings also started wars, and he used all army in a one time. But the Babur used the army a two time. The first time he sent his first batch of the army, and whenever he think about that this army is also weak to the against to the Rana Sangha. That time he called back to his first battalion and he sent the second battalion. Because of the second battalion is a very weighted people and sitting people. He start the war very strengthly, and when he start his new strength or the very great strength, then Rana Sangha's army is also defected because of the reserved force. Rana Sangha's army is defected by the reserve force. Because of these two things, it means ultra and reserve force play a key role in this war. And where this war will be happen in Khanwa. This is a place name. The place of the Khanwa, the Rana Sangha. It means the Rajput. The together came together. All the kings and the Baur. These two peoples are fight between together. That place is the Khanwa. After that, the Baur is divided in 1530. Baur is divided in 1530. So let I explain all this point once again. Listen, students. Today we have seen the Mughal powers point. Mughal power विद्यार्थी मित्रांनो आपण हा पॉईंट बघतो. मुघल पॉवर इंडियामध्ये कशी एक्सटेंड झाली, इंडियामध्ये ती बऱ्यापैकी एक्सपांड कशी झाली, कशा पद्धतीने त्यांनी पाय पसरवले हे सगळं आपण बघणार आहोत. त्यामध्ये बघा की 1526ला सल्तनत ऑफ दिल्ली ची एंड झाली. 1526ला सल्तनत ऑफ दिल्लीची एंड झाली आणि दिल्लीचा एंड झाल्यानंतर सल्तनतचा एंड झाल्यानंतर तिथं मुघल पॉवर एस्टॅब्लिश झाली. आता मुघल पॉवर कोणी स्टार्ट केली, काय स्टार्ट केली, त्याचा फर्स्ट फाउंडर कोण होता, तर त्याची इन्फॉर्मेशन बाऊर हा फाउंडर ऑफ द मुघल पॉवर होता. बाऊरा फाउंडर ऑफ द मुघल पॉवर होता. हा एक किंग होता. हा फरगना सेंट्रल एशियामधला जो फरगना आहे त्याचा तो किंग होता. आता हा फरगना आपल्याला उझबेकिस्तानमध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. तो ऐकून होता की भारतामध्ये फार मोठी संपत्ती आहे, भारताच्या मंदिरात पण फार मोठी संपत्ती आहे, आणि तो एक संधीची वाट बघत होता की आपल्याला कधी तिथं जायला मिळेल आणि ती सगळी संपत्ती आपल्याला कधी गोळा करून आणता येईल. आणि हीच संधी जी आहे ती त्याला मिळाली, ती दौलत खानच्या रूपाने त्याला मिळाली, दौलत खान लोधीच्या रूपाने त्याला मिळाली. आता दौलत खान लोधी आणि यामध्ये बघा की त्यावेळेचा जो सुलतान होता दिल्लीचा, म्हणजे सल्तनत मधला जो सुलतान होता दिल्लीचा, त्याचं नाव होतं इब्राहिम खान लोधी. आपण हा पॉईंट अगोदर पण बघितलेला आहे की इब्राहिम खान लोधी हा शॉर्ट टेम्पर होता, त्यामुळे त्याने बरेचसे एनिमी तयार केलेले होते स्वतःचे, आणि ह्याचमुळं त्यानं आपला दौलत खान लोधी हा पण एक नवीन एनिमी तयार केला. हा दौलत खान लोधी पंजाबचा जनरल होता. कुठला जनरल होता? पंजाब प्रोव्हिन्सचा तो जनरल होता. दौलत खान लोधी आणि इब्राहिम खान लोधी यांच्या दोघांच्या मध्ये जो तणाव निर्माण झाला, त्यामुळे दौलत खान लोधीनं बाऊरला इन्व्हाइट केलं. बाऊरला इंडियामध्ये इन्व्हाइट केलं आणि बाऊर पण इंडियामध्ये इन्व्हाइट झाला. ज्या वेळेला बाऊर येत आहे असं कळालं आपले मोठ्या फौज सकट, त्यावेळेला इब्राहिम खान लोधी पण आपल्या सैन्यासकट तिथं गेला, त्याला अडवण्यासाठी, त्याच्याबरोबर फाईट करण्यासाठी गेला. आणि ही जी वॉर होती ती वॉर 21 एप्रिल 1526ला झालेली आहे. कधी? 21 एप्रिल 1526ला झाली, आणि ती कुठे झाली? पानिपतमध्ये झाली. या पानिपतच्या वॉरमध्ये बाऊरनं आपल्या आर्टिलरीचा योग्य उपयोग केला. आता आर्टिलरी म्हणजे काय, तर ज्या वॉरच्या टेक्निक आहेत त्या पण यामध्ये ॲड होत्या. त्यानंतर त्याने फौज फाटा पण जे आर्मी होती ती पण त्याने वेल यूज केलेली आहे. त्यानंतर त्याच्याकडे जे वेपन्स होते, वेपन्स म्हणजे त्याच्याकडे तोफा होत्या. भारतात पहिल्यांदाच युद्धात तोफांचा वापर त्यावेळेला झाला. त्याला आपण इंग्लिशमध्ये बफोर्स असं म्हणतो. बफोर्सचा यूज पहिल्यांदा झालेला आहे, आणि त्यामुळं बाऊरनं इब्राहिम खान लोधी याचा पूर्ण याला डिफेक्ट केलेला आहे, आणि या वॉरला फर्स्ट वॉर ऑफ पानिपत असं म्हणतात. याच वॉरला फर्स्ट वॉर ऑफ पानिपत असं म्हटलं जातं. आता बघा, यांची वॉर झाली. यांची वॉर झाल्यानंतर नक्की बाऊरची जी इन्फॉर्मेशन होती ती राणा संघाला कळाली. राणा संघा हा मेवाडचा किंग होता.
त्यानं ठरवलं की त्याची आर्मी मोठी आहे. मग त्यानं सगळ्या राजपूत किंगना गोळा केला आणि तो बाऊरच्या विरोधात वॉर करायला त्यानं सुरुवात केली. मग ही वॉर खोणा या एक प्लेस ला झाली. यामध्ये बाऊरनं पुन्हा एकदा आपल्या अल्टरनेटचा यूज केला. त्यानंतर रिझर्व्ड फोर्सचा यूज केला. तो की रोल होता त्याच्या वॉरमधला. रिझर्व्ह फोर्स म्हणजे नेमकं काय? तर बघा बाऊरची टेक्निक काय होती वॉरची. पहिला राणा संघाचा घेतो. राणा संघाने काय केला, राणा संघाने आपली जी किंग टुगेदर होती ती सगळी जण तुटून पडली. एकही सैनिक शिल्लक राहिलेला नाही. सगळी सैन्य लढायला तुटून पडली. मग ही जी वॉर स्टार्ट झाली लढाईची, त्यावेळेला सगळे सैनिक बाऊरच्या सैन्यावर तुटून पडले. पण बाऊरनं काय केलं, आपली आर्मीची फर्स्ट पलटण किंवा जो फर्स्ट युनिट होता तो फक्त सेंड केला. तो लढला. त्या युनिटनं भरपूर लढाई लढली. मग तो दमला, तो जरासं थकला, सृष्टी झाला. त्यानंतर परत त्यांना कॉलबॅक केलं. त्यांना कॉलबॅक करून जी दुसरी युनिट होतं किंवा दुसरा जो ग्रुप होता आर्मीचा तो त्यांना पुन्हा दुसऱ्यांना पाठवला. मग हे जे होतं ते बसून होतं, ते ताजातमाचं होतं, त्यांची स्ट्रेंथ भरपूर होती. त्यांनी त्यांच्या स्ट्रेंथने ज्यावेळेला लढायला सुरुवात केली त्यावेळेला राणा संघ आणि जे मेवाडचा राणा संघ, त्यानंतर राजपूतची जी अदर किंग होते त्यांच्या सैन्यांना ते कुठेतरी जड निघायला लागले की आपण बराच वेळ झालं लढतोय, आपण 3 तास झालं लढतोय, तरी पण लढाई काही निकाली लागत नाही. तोपर्यंत आणि नवीन ताजा जमायचं बाऊरचं सैन्य येते आणि तो त्यांच्यावर हावी होतं, म्हणजे पूर्ण प्रेशराईज होतं. आता ह्या 2 की रोलमुळं बाऊरनं राणा संघाला पण डिफेक्ट केलेलं आहे. त्यानंतर बाऊरची जी डेथ झाली ती 1530 मध्ये झालेली आहे. I hope you are very well understand this much point, student. Thank you very much.